बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ग्रंगतुन को जाश फाक मंगा शूज अल बियाता उस खपल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के हर कले और मा ग्रंगतुन को दावख के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वलाडू और तासो बगोरी चे माना शाता मोटरसाइकिल दी और मोटरसाइकिल द पारा इस्लामाबाद के उस वही पंजाब के हम एम टेक यानी जो सरंगे दा मोटरवे बने गाड़ो तलेगी चाह क्या पैसे कट की या हमारे रजी چې رجسټریشن شوی گاڑو د پارال رشیو چې اسلام آباد ته بغیر اغه نشرات له خو بل طرف ته کتا سو ګوري چې اوس موټر سایکل د پارا دا ورګي سټیکر د مخته لګي خو دا سټیکر باندې یو طرف ته حکومت یا پولیس دا داوی لري چې د سره یو خو د موټر سایکل غلا بل چې کوم میس یوز کیږي موټر سایکل د شتګردۍ کې یا نور په تخارج غره کسونو کې هغه کې به فائدہ مند وي او موږ سره به ریکارډ وي په دې باندې یو شمیر سولر راوچت کیږي یو خو دغه کم سټیکر لګي بارانم خرابوي او مشومانم شو کول شي او موټر سایکل اوپن وي هر څوک دا سټیکر اوچت کول شي او دې سټیکر سره دا هم ویل کیږي چې دا سټیکر چرته ورک شو نو دا به تاسو فوري ریپورټ کوئ ولې چې دا میس یوز کېدی شي ډېر خطرناک سچویشن دی په دې صورتحال باندې موږ کوشش وکړو چې دلته صحافیانو دپاره خپل وین راغلی دی چې کوم صحافي برادري دي نو ما دو سره به لږ دو باندې تفصیل سره خبرې وکړو چې اعلی حکام ته هم دا خبره ورسي نوټس ته چې د دې رجسټریشن صرف یو مقصد کم ښکارېږي چې هغه رینیو یعنی پیسې خو جمع کېږي خزانې ته یعنی دا یو مونږ ویلی شو چې د رینیو یو جوړېدی شي خو بل طرف ته که تاسو دغه بل حالات ته وګورئ نو رجسټریشن خو آلریډي د ټول موټرسایکل شوي هر یو کس چې خپل اخیستی وي نو دغه سره به څه فایده ملېږي دا ټول سنلو باندې به راځو دلته موسټلی صحافیان وي چې کوم زیاتره رپورټرز چې کوم وي او بیا کیمرامین ډپارټمنټ سره ډېر زیات موټرسایکلز وي خو خیر موږ به صحافیانو سره خبرې کوو چې په دې حوالې سره هغې څه نظر لري او دا تاسو ګورئ د دې کې سټیکر لګیا دا تاسو ته دا سټیکر ښیم دا سټیکر چې لګي تھوڑا سا دکھا دیں یہ سٹیکر دا سٹیکر چې کوم لګي نو دا سٹیکر تاسو خپل کته شي چې دا سٹیکر د عام لکه دا مشو کولم شي او دا مشومان هم لوړول شي او هغه نه علاوه چې کوم دا خبره کیږي چې دا میس یوز یعنی وګورځي یا ورکشي یا تانا غتلار شي نو ته دا بیا رپورټ کوي نو اوس په دغه صورتحال باندې دغه سٹیکر چلو اوبو نه خو به بچ کې خو بیا هم دا ډېر اسانه سره شو کېږي دا ګوره څنګه یې ولګولو داسې ټک ورکې دا شو کېږي ډېر اسانه سره پټولی هم شي او که چیرې دا وکي میس یوز دپاره یعنی کم ترخګرۍ خبره کېږي یا د شتګردۍ خبره کېږي نو هغه کې خو بیا دا آلریډي دا شیز چې کم دی هغه نقصان دی شو خو بل طرف ته چې کوم پیسو جمع کولو خبره دا نو کېدی شي چې هغه تراشه لکه ته څه وایې تا مو لګولو داسې هغه په دې باندې ته څه وایې چې دې څه فایده شته یا چې کوم دا سټیکر دی که ورک شو بیا به څه کوې جی مونږ خو یې نه دی لګولی 109 تقریبا راغلی 103 نمبر مو دی 4 بجې شی تقریبا 5 منټ کم نو دا سہولت خو مونږ ته نه لګي چې دې څه شي مونږ ته میلاو شي بس 250 روپیا به هم جمع کوو او که دا سبا چا لرې کو خراب شو نو دی به څوک ذمہواري لکه دا اوس هغه نشته چې که ورک شو بیا دا امید ده چې ورک شي دا به دوباره تاسو بیا به دوباره مونږ اف آی آر به مونږ کوو چکرې به دوباره لګو پیس به دوباره ورکوو او بیا دوباره به بیا لګو مونږ نو دا یو قسم ته ضلالت دی ځکه چې کم زیات هم لاړ شي نو 300-400 کسان ولاړي او په یو ایم ټیک باندې تقریبا 10 منټ لګي 9 سے 10 منټ نو دا یو دا خلک الټا نور هغه شو بل چې کوم کې دا وایي چې رجسټریشن راشي د موټرسایکلو تعداد راشي خو آلریډي شته خو آلریډي چې موټرسایکل ته واخلې تا ته دا کارډ میلاو دی موټرسایکل والا رجسٹریشن دی باقاعدہ ستا موټرسایکل باندې لایسنس موټرسایکل ما په نوم باندې دی نو دې باوجود دا زیاتی ډیره زیاته کوي ستا په نوم باندې دی جی 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 بالکل بیا کارډ هم تاسو ملاوي دا خو ټول ارس ډیټا موجوده وي بیا د دې ټیکس مطلب شو دی باندې اوسه پورې لکه دا وضاحت نه دې خو دا چې وسو गाड़ो ته سہولت ته موټر وې باندې زی هغه پیسو کم ده موټرسایکل لپاره د څه ضرورت وو لکه دا موټرسایکل باندې یو ټیکس ولګېدو چې ته کوم ګرځې چې موټرسایکل ایکسټرا یو ضلالت شو خلک ذلیل کیږي
यार किस चीज़ की खुशी है? सुबह 8 बजे का आया हूँ ना, और ये ऐसा जलील करके ये लगा है ना। अभी ना सुबह 8 बजे आया था, अभी ये 4 बज गए ना, 4 बजे नंबर आया ना। पहली बात तो ये है कि ये बताया जा रहा है कि अगर ये उतर जाए या गुम हो जाए तो आपने फौरी कंप्लेन करवाना होगा। अगर आपने कंप्लेन नहीं किया तो ये मिसयूज भी हो सकता है, तो ये तो फिर और प्रॉब्लम नहीं बनता है इस तरह। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक अच्छी फैसिलिटी है जिसको हम समझ सकते हैं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और पुलिस ने या ICT ने जो है बुनियादी तौर पर की है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये मोटरसाइकिल स्ट्रीट में ज़्यादा मतलब आते जाते यूज़ होता है, आम लोगों की सवारी है। बाद औक़ात ऐसी जगह भी खड़ा होता है जहाँ बच्चे भी स्क्रैच कर लेते हैं, या ये बारिश में इस्तेमाल होने से मुसलसल या धूप में उतर भी जाता है। तो इसके लिए वाकई मैकेनिज़्म होना चाहिए, और जहाँ खुद से सेफ्टी, लेकिन दूसरी जानब इसका डिस्प्ले का इंतज़ाम ऐसा हो कि जिससे ये ना उतरे, और अगर उतरता है तो फिर उसका अगर मिस यूज़ होता है तो आपको ज़ाहिर है फिर ये शिकायत करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि मोटरसाइकिल में मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि शायद इस M-टैग की उस तरह ज़रूरत नहीं थी, जब वो लगा ली है तो। लेकिन अगर इससे अल्टरनेट हो सकता था, चूँकि ये मोटर बाइक ऐसा है जिसमें चूँकि जब आप इसको चश्मा करते हैं तो या तो आप नंबर प्लेट पे करेंगे, या आप सामने लाइट पे करेंगे, या फिर इसको मीटर पे करेंगे, वो सारी जगह ओपन है। तो यकीनी तौर पर ये थोड़ा रहेगा मुश्किल, और मोटरसाइकिल की हिफाजत भी तो इससे मुमकिन हो पाएगी। अच्छा, ये तो है कि मोटरसाइकिल की हिफाजत, लेकिन जो इसमें एक चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि मोटरसाइकिल है फलाने बंदे का है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, रजिस्टर है। तो इससे मजीद क्या मतलब पुलिस को क्या या हुकूमत को क्या फ़ायदा मिल सकता है? हुकूमत को मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका रेवेन्यू का मुझे नज़र आया। ICT को भी इसी का रेवेन्यू जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है या दूसरी जो चीज़ें वो बता रहे हैं कि इससे ये फ़ायदा होगा, चोरी होगी मोटरसाइकिल, वो मालिक को फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा आपको कोई नज़र है इसमें? देखिए, सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये स्टेप्स ज़रूर लिए जाते हैं कि ताकि अगर मोटर बाइक कहीं उन कैमरों की नज़र से गुजरती है तो फौरी तौर पर जो है वो डिटेक्ट हो सकती है, और ये पता लग सकता है कि मोटर बाइक कहाँ गया है, कौन सा कहाँ सफ़र कर रहा है, ये रहता है, ये बिल्कुल रहता है। लेकिन इस सिक्योरिटी के इस पर्पज़ को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ख्याल किया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि हर साल मुझे ये लगता है, अभी तो फ़िलहाल आपको वन टाइम आप लगा रहे हैं, फिर आपको पता लगे या 6 महीने बाद या साल बाद ये दोबारा आपको लगाना पड़ेगा, या 250 रुपये आपको जमा कराना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये एक पर्पज़ रेवेन्यू का भी है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेप लिया जा रहा है। गवर्नमेंट को शहरियों को सहूलत की तरफ लेके जाना चाहिए, जहाँ आसानी से सिक्योरिटी भी हो और सहूलत भी हो। ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो मोटरसाइकिलों पे ये M-टैग का जो स्टिकर, इस पे आप क्या कहते हैं, आपके ज़हन में क्या है? देखिए, मोटरसाइकिल के हद तक मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि देखिए गाड़ी में जब आप मेरी अपनी भी गाड़ी है, M-टैग आप लगाते हैं तो वो विंड स्क्रीन पे लग जाता है, वो सेफ़ होता है। यहाँ पे चूँकि बाइक्स होती हैं, अक्सर तो आप देखें कि लोगों के मीटर ही टूटे हुए होते हैं। ऐसी भी हमारी कंडीशन है, लोगों पे लोग चला रहे हैं बाइक्स, तो इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई इन M-टैग्स को उतार के कोई अपने उस पर भी लगा सकता है, सिक्योरिटी के वाले से भी एक मसला बन सकता है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि इसको फौरी तौर पर, ये मामला वैसे हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, उस पर भी ये मामला चल रहा है। अच्छा, ये हाई कोर्ट में कुछ बंदे गए हुए हैं कि ये जो स्कीम शुरू किया है, अभी ये कोर्ट में भी पड़ा है ये मामला। मैं यही कह रहा हूँ, कोर्ट के मामले को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो नहीं डिस्कस करते, लेकिन लोगों ने एक्शन लिया है, मतलब लोग इस पे नाराज हैं। लोग इसलिए सर नाराज हैं कि इसकी तुक नहीं बनती थी। गाड़ियों के M-टैग की जो है वो समझ आती है, गाड़ियाँ चूँकि आपके जो है मोटरवे पे जाती हैं, आपके हाईवेज़ पे जाती हैं, वहाँ पे उनके, अब बाइक तो जाते नहीं हैं, बाइक जाते हैं, मुझे बताएं कि बाइक मोटरवे पे जाते तो अंदरूनी शहर में होते हैं, अंदरूनी शहर में होते हैं, और कहीं इस तरह नहीं होता कि अच्छा अभी आपने देखा यहाँ पे, ये आपने देखा है, ये एक जगह पे लोग आए हुए हैं और एक कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। आप जाके देखें वहाँ पर हाल क्या है, F9 में जाके देखें, आप जहाँ पे जाके देखें, लोग अपनी रोज़ी कमाएं, कोई खाने के लिए कुछ करें या सारा दिन आके यहीं खड़े रहें। हम लोग खड़े हुए हैं, हम जो प्रोफेशनल लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होता हो? तो इस पर मेरे ख्याल में नज़रसानी करनी चाहिए। ये प्रेस क्लब में आप लोगों ने अरेंज किया, इस पे हम पूछना चाहते हैं कि आपकी नज़र में मोटरसाइकिलों पे ये M-टैग लाजमी है?
دیکھیں اگر یہ تو ہماری تو بیسیکلی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ پریس کلب کے اندر جو ہے وہ ای ٹیگ کا لگایا جائے, یہ بیسیکلی گورنمنٹ نے ایک لگایا. نہیں میں پریس کلب کی بات نہیں, گورنمنٹ کی بات کو اوور آل بات کر رہا جی ہوں. ویسے اس میں دیکھا جائے تو کوئی میں سمجھتا ہوں نہیں, آپ کا جو موٹر سائیکل ہے وہ بیسیکلی آپ کا رجسٹریشن ہے, آپ کا پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کا رجسٹریشن ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, کسی جگہ پر بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو اپنا شناختی کارڈ بتائیں, اس کو بتائیں کہ میں اس ملک کا شہری ہوں, تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک گورنمنٹ کی ایک فارمیلٹیز ہے کہ میرا خیال ہے شاید گورنمنٹ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ شاید اپڈیٹ کرنا چاہتی ہے, جس میں ایک موٹر سائیکلوں کا کافی سارے ایسے ہوں گے جو شاید ہو سکتا ہے کہ رجسٹرڈ بھی نہ ہو. گورنمنٹ ان کو بھی ساتھ دیکھ رہی ہے, اور گورنمنٹ میرے خیال سے یہ بھی آنے والے وقت کے لیے دیکھ رہی ہے کہ یہی جو آج آپ ای ٹیگ دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل آپ کو کوئی سالانہ اس کی فیس دینی پڑ جائے, ہو سکتا ہے کوئی آپ کو سالانہ دینی پڑ جائے, کوئی ماہانہ دینی پڑ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رینیو کی طرف بھی ایک وہ ہے, یہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے جیسے آپ گاڑی یا موٹر سائیکل لیتے ہیں رینیو کراتے ہیں, اب سیم یہی چیز آپ کی ای ٹیگ والا بھی آ جائے گا کہ اس کو جو لوگ یوز نہیں کریں گے, جیسے میں موٹر وے پہ نہیں جاتا, مجھے یوز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے لگوا لیا تو 250 روپے میں نے دے دیا ہے. 250 روپے کے بعد کیا ہوگا, سال تو نہیں وہ ہمیں چلنے دیں گے, سال کے بعد پھر کوئی نئی پالیسی آ جائے. اچھا یہ جو اسٹیکر لگا رہے ہیں, یہ جو عام طور پر تو یہ بھی ٹوٹا ہوتا ہے موٹر سائیکلوں پہ, یہ تو ٹوٹ بھی جاتا ہے, گم بھی جاتا ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ گم ہو گیا تو آپ نے فوری اطلاع دینی ہوتی ہے اور فوری آپ نے اس کو کینسل کرنا پڑے گا کیونکہ مس یوز نہ ہو جائے. تو یہ تو بڑا خطرہ پہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی مس یوز کرنے والا ہو, کوئی ایسا دہشت گرد خدا نخواستہ کوئی بھی وہ اسٹیکر اٹھا کے اپنے اس پہ لگا سکتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل بجائے. دیکھیں گاڑی ہے, گاڑی کے اندر جو آپ کا شیشہ ہے اس کے اندر تو ای ٹیگ جو ہوتا ہے بالکل سیف ہو جاتا ہے. اب یہ موٹر بائک ہے, موٹر بائک آپ کو پتا ہے ہر بازار میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, حتیٰ کہ آپ گھر میں بھی شامل ہوتے ہیں, داخل ہونے سے پہلے اپنا موٹر سائیکل جو ہے دروازے کے پاس کھڑے کریں گے, تو اس میں کوئی شک نہیں. اور ابھی جو اس کی آپ نے پلیٹ جو لگا رہے ہیں, یہ کوئی اتنی اتھینٹک پلیٹ نہیں جس کے ساتھ ہم کہیں گے کہ اس کا لاک لگ گیا ہے یا کوئی ایسا سسٹم آ گیا. یہ جسٹ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, تو آپ ہلکا سا وہ پیچ کس سے بھی اس کو ایسے اتاریں گے تو اس کی پلیٹ اتر جائے گی اور اس کے لیے ایک پریشانی بڑھ جائے گی. لیکن ایج میں اس میں جو جسے کہتے ہیں نا پاکستان والے جو جگاڑ جنہوں نے شروع کیا ہے, ان کا میں نے ایک دیکھا چھوٹا سا, انہوں نے ایک دیکھا کہ وزٹنگ کارڈ جیسے آپ رکھتے ہیں نا کارڈ اپنا گاڑی میں, انہوں نے ایک چھوٹا سا آگے پاکٹ بنا لیا, اس پاکٹ کے اندر ای ٹیگ لگا رکھ دیا, کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ مطلب جس طرح جگاڑ لگاتے ہیں پاکستانی, اسی طرح اب جگاڑ طریقہ ہے کہ اپنی جیب میں پھیلائیں, میرے جیب میں پھیلائے. بالکل کئی لوگ میں نے خود کیونکہ دیکھا ہے, میرے پاس گاڑی ہے لیکن میں نے موٹر بائک والوں کو دیکھا ہے کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں پولیس والے آ رہے ہیں اس کو آگے رکھ دیتے ہیں, نہیں ہوتا تو وہ پاکٹ میں ڈال کے آگے چلے جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے دوسروں کو بھی جگاڑ بتا دیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا یہ بتائیں, آپ نے بھی موٹر سائیکل کے لیے یہاں پہ صبح سے آئے ہیں, کیا کیا ہے, ٹیگ لگا دیا نہیں لگا؟ 3 دن سے ذلیل ہو رہے ہیں. آج پھر ہمارے پریس والوں نے کہا ہے آ کر ای ٹیگ لگوائیں. ابھی ای ٹیگ کے لیے ہمیں آج صبح 8 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک پہلے گاڑی نہیں آئی ان کی. اب گاڑی آئی ہے تو اب انہوں نے شروع کیا ہے, اور ایک چھوٹا سا کاغذ دے رہے ہیں, نہ اس کا وہی کوئی ہے فائدہ, نہ اس کا کوئی ایگزیبیٹر دے دو, اس پہ لگاؤ تو 250 روپیہ لینا بس. جو حکومت نے ایسے پیسے پورے کر رہی ہے, وہ ایک لکڑ سی دے رہے ہیں پتلی سی, وہ واش کرو تو وہ کسی کام کی نہیں ہے نا, وہ کام چلے بھی وہ اس کو ہوگا. یہ عوام کو سب ایک بیوقوف بنانے کے لیے, ایک مصیبت میں ڈالنے کے لیے, پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے نئی پالیسی بنائی ہے انہوں نے. اسے آگے ہو سکتا ہے پھر سالانہ ٹیکس بھی اس پہ لاگو ہو جائے. دیکھیں جی ٹیکس دینے والے تو ان کو تو پکڑتے نہیں ہیں یہ لوگ, تو موٹر سائیکل والا کیا ٹیکس دے گا؟ ٹیکس موٹر سائیکل والا کیا 1000 دے دے گا, خوشی سے دے دے گا. بڑے چوروں کو پکڑے نا, جو ٹیکس چور ہیں ان کو پکڑے نا جا کر. وہ چوروں کو تو ادھر ان کے اپنی ملنے اپنی وہ سب کچھ ہے نا. ہمارے 250 روپے پہ پیچھے ٹیکس لے رہے ہیں, وہ کیا لے گا 250 روپے کا؟ ایک وہ لکڑ سی دے رہا ہے, اور وہ بھی ہو جاتا ہے, اور موٹر سائیکل سے بچے بھی, کوئی بھی محلے میں گیند بھی مارے گا بچہ, تو میٹر ٹوٹا وہ بھی ٹوٹ گیا ساتھ, تو کدھر جائیں گے ہم لوگ بتائیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مس یوز ہو گیا یہ بھی خطرہ ہے. سب مس یوز ہو گیا, کچھ نہیں آ گیا. پہلے انہوں نے کہا لائسنس بناؤ, پھر پرچہ دیں گے, پرچے کے بعد وہ ٹھنڈا ہوا, اب یہ لے آئے جی ای ٹیگ لگواؤ, پھر کل کو کوئی اور کچھ کہیں گے وہ لگوا دو. سکوٹی ان کی اپنی نیند سے بری ہو رہی, تو ای ٹیگ سے کیا ہوگا بتائیں مجھے. کرنے والا تو کہاں سے چلتا اور کہاں سے چلا کرتا کر کے چلا جاتا ہے. وہ یہ اسٹیکر سے پتہ لگا یہ اسلام آباد کا رہی ہے, صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں ہمارے, ہم لوگوں سے, صحافیوں سے بھی کھینچے کر رہے ہیں.
जो खुद तंग आए हुए हैं हम लोग, तो क्या करेंगे ये लोग। ये एमटेक का क्या चक्कर बनाया हुआ है और इससे आपकी नज़र में क्या है मोटरसाइकिल पे ये लगना ज़रूरी था? देखें जी, सबसे पहले तो आपने एक बात की है ना साफ़ियों के लिए। अब लकीली कहें या अनफॉर्चुनेटली मैं भी साफ़ी हूँ, इसी फील्ड से हूँ। तो पहली तो बात यह है कि मुझे इस लफ्ज़ की समझ नहीं आती कि हमें जलील करने के लिए किया गया। मतलब ये जो तरीका है, हम पढ़े लिखे बंदे हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं यार यूँ करो, और हमारा अपना सिस्टम ये आपके सामने, आप भी तो साफ़ी हैं ना, तो आप भी देख रहे हैं कि यार एक काम आपने शुरू किया है उसको तरीके से कर लो। ये अभी सुबह से लेके अभी तक देखें टोटल 80 नंबर चल रहा है इसका। तो ये बाहर जो इधर ये हाल है, बाहर हमने देखा जगह जगह पे F9 पे I9 में जगह जगह जो बनाए, आम लोग सुबह कहते हैं हमने जो सहरी किए हम आए हुए हैं और अभी तक खड़े हैं, इस तरह जलील हो रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है इतनी जलालत के बाद और इतना तकलीफ के बाद? जो स्टिकर लगाते हैं ये तो स्टिकर टूट भी जाता है, गुम भी हो जाता है। और नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं है जी। ये मैं अक्सर मेरे दोस्तों ने भी बात की है कि यार मोटरसाइकिल के ऊपर यूँ हो जाता है, फलां हो जाता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि मुझे थोड़ा सा ना फ़ॉरेन में भी रहने का इत्तेफाक हुआ है, तो ये इंसान जिधर भी है उसकी साइकी एक ही है। हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सेव करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाती है, और ये उनमें से है कि आपके जराइम कम हो जाते हैं, सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, फिर उसके बाद जो ई चलाने के चलान का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत ने आपको खाली पैसे बटोरने हैं। असल चीज़ है कि आपको एजुकेट करना है। हमारी 98% आबादी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनको रोड सेंस ही नहीं है। हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, आज आप देखें 20 साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए, 88 से मैं चला रहा हूँ, इसी तरह और भी लोग हैं। और अभी आप मेरे सामने अभी निकले, अपने दोस्तों को छोड़ें, बाकी छोड़ें, पहले एक चैप्टर पकड़े रहेंगे, मसला हल करना है। हम लोग दूसरों को बता रहे हैं, खुद हम यहाँ से निकलेंगे ऊपर चढ़े हुए होंगे, हमें पता ही नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने लगा नहीं या? नहीं, अभी तक एमटेक नहीं लगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा और टाइम ख़त्म होने वाला है। ये आप मुझे बताएं, ये जो लगाने के कह रहे हैं ये आम, इससे क्या फ़ायदा है और ये गुम होने की सूरत में या ख़राब होने की सूरत में क्या बता रहे हैं? ख़राब होने और गुम होने की सूरत में तो कुछ भी नहीं बता रहे। दोबारा टैग लगाएंगे 250 रुपये का, और फ़ायदा जो आप बता रहे हैं आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, रेवेन्यूज इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बारिश में भी हमारा ख़राब हो जाएगा, बाइक धोएंगे तब ख़राब हो जाएगा ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा है, सिर्फ जो है ना ये अवाम को जलील कर रहे हैं रमज़ान के महीने में। आप क्या सोच रहे हैं, क्या जी देखें, बात ये है कि ये एम टैग तो लगवा रहे हैं, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि रेवेन्यू में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा कि रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में अगर आप देख सकते हैं तो चलान की मद में जो रेवेन्यू में पैसा जा रहा है, और दूसरा इसमें जो गाड़ी का एम टैग है वो तो मिरर के अंदर वाली साइड, एंड साइड से लगा है, लेकिन ये ओपन होगा और इसकी दोबारा से जो है फ़ीस चार्ज की जाएगी 250 रुपये के हिसाब से। तो अगर आप देखें सैकड़ों की तादाद में जो है लाइनें लगी हैं, और उसके साथ साथ जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे प्रेस क्लब में यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं है, और एक तो गाड़ी आई लेट है, 11 बजे आई है, 9 बजे का इसका टाइम था, और अभी 5 बजे जो है चले जाएगी। सुबह से खड़े थे, इसका आप देख रहे हैं कि 9 बजे आए थे, और 9 के बाद ये अभी टाइम आप देख लें तो महल 6 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, तो अब जाके बारी आई। इंतहाई मुश्किल मरला। अगर ये खुदा न ख्वास्ता ये तो हट भी सकता है, कोई बच्चे भी हटा सकते हैं या बस ये तो हमने पहले भी कंप्लेन की है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि यहाँ पेज लगा दें, और कोई अपने कुछ इसके ऊपर किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कहा सिलिकॉन लगा ले, ताकि जेब में घुमाया करें। हमने तो यही कहा इसके ऊपर कोई ऐसा होना चाहिए था कि जिसके ये मजबूत हो जाए ना, बारिश से बच जाए, पर अदरवाइज वो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकी। जो भी अभी मिला ये बड़ी मुश्किल से। अच्छा, ये जो है ये आप जेब में भी घुमा सकते हैं, फिर जेब में घुमाया करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही है बस। तो इससे आप क्या समझते हैं कि इससे क्या रोकथाम हो सकता है, या क्या इसमें हुकूमत की क्या पॉलिसी है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि मुल्क दहशतगर्दी की हालत में है, हालत जंग में है, तो ये शायद इससे कोई बेनिफिट मिल जाए, और अल्लाह करे इससे बेनिफिट मिल जाए जो हुकूमत चाह रही है। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। हुकूमत इस हवाले से कह रही कि कोई दहशतगर्द या खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरह वो मिस यूज़ ना हो जाए मोटरसाइकिल, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपसे ये गुम हो जाए तो आपने फौरी इत्तला करना होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, सुबह तो आप ये नहीं देख सकते कि मेरा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, किसने उतारा होगा, तो फिर क्या करेंगे? बस ये तो
अब आला जो हुकूमत आला हैं वो सोचेंगे इसके ऊपर. हम क्या कह सकते हैं, हम तो मशवरे दे सकते हैं कि इसको बेहतर किया जाए, जिस तरीके से बेहतर हो सकता है किया जाए. बट साहब ये तो ये सहूलत यहाँ पे भी दी गई है, लेकिन ओवरऑल हम देखें पूरी शहर में ये जो एमटेक के हवाले से हमारा आज प्रोग्राम भी इस हवाले से है कि इसका हुकूमत के क्या इसमें मकासद है, ये क्यों लगा रहे हैं और इससे जो बता रहे हैं कि इससे ये होगा वो होगा, वजह क्या है कि ये लगा रहे हैं? देखिए, एक तो इससे मैं समझता हूँ कि जो लगवा रहा है उसकी गाड़ी सिक्योर होगी और गाड़ी चोरी होने की सूरत में, कोई वारदात होने की सूरत में उसको ट्रेस करना आसान होगा. दूसरा यह है कि आपको इस्लामाबाद में दाखिले के लिए इन्होंने लाजमी कर दिया है कि अब आपको अगर नहीं लगाया होगा तो आप इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकेंगे. मोटरसाइकिल भी गाड़ी पे तो है, तो मोटरसाइकिल पे भी. और थर्डली ये है कि अगर मैं और आप ये काम कर लेंगे, हम तहैया कर लें कि हमने इस्लामाबाद और इस शहर के अंदर मोटरसाइकिलों और गैर ज़रूरी गाड़ियों को आने से रोकना है, तो फिर शहर को हम तखरीब कारी से भी महफूज रख सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये जो तमाम काम हो रहा है, इस्लामाबाद के शहरियों को चाहिए कि इसको अपनी सिक्योरिटी समझते हुए, अपनी गाड़ियों की सिक्योरिटी समझते हुए, इस शहर की सिक्योरिटी समझते हुए, इस मुल्क की सिक्योरिटी समझते हुए एम टैग और ई टैग जरूर लगवाएं. अच्छा, इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये गुम भी हो जाता है, खासकर मोटरसाइकिल के हवाले से, और बच्ची भी चुरा मतलब उसको तोड़ा सकते हैं और भी इस तरह मिसयूज हो सकते हैं. तो ये इस हवाले से मोटरसाइकिलों के लिए ये गैर वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये. देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इंसान अपनी मोटरसाइकिल की लाइट की हिफाजत करता है और इसकी छोटी छोटी चीज़ें वो भी चोरी हो सकती है ना, मोटरसाइकिल खड़ा हो वो चीज़ उतार के लेके जा सकते हैं. तो हर इंसान जो अपनी मोटरसाइकिल की हिफाजत करता है वो टैग की भी हिफाजत करेगा. तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे को इसको ज़रूर लगाना चाहिए. बहुत शुक्रिया जी. कतन को तासोदा प्रोग्राम ननोले दो आखिर की बट से मशवरा दारा का मोटरसाइकिल नूर इशारो या नूर सीजुनो ख्याल सतली शी नो ब्यादगा सीजुम ख्याल सतल पकारी खूब बहरहाल द हुकूमत पॉलिसी पाखपलजी बने और दलता ओवरऑल चिकमगा तासोदा का प्रोग्राम मकसद दाओ इस्लामाबाद के दगा चिकम खास कर इस्लामाबाद सिटी के बगैर मोटरसाइकिल या द गाड़ी चिकम इंटेक न बगैर बिल्कुल दलता न प्रीदिनो दी हवाले सरा मोटरसाइकिल बने यो तरफ ता खलक पदी बड़े परेशान हम दी अदलतनु ता हम लाड दी मोटरसाइकिल वाला खास कर बल तरफ ता चिकम दा स्कीम रो इसले से टेम कम और कड़े शवे दे खलको ता और ढेर ज्यादा बेरोबार जुड़ शवे दे मुंगा हालांकि प्रेस क्लब की दलता क्यों मुसाफियानो मरेदा हाल दे बार चिता सो गोरी बार चिकम सूरत हाल दे नो आगा ढेर ज्यादा दे तक उस बट से दोबारा खई ये इससे पूछें जरा, क्योंकि ये QR कोड लगा हुआ है, चोरी हो जाए जो मैंने भी आगे ये सवाल आके इधर पूछा है. अच्छा, ये आप मुझे बता दें कि ये जो बड़ साहब ने पूछा है कि ये जो लगा हुआ है अगर गुम हो जाए या ये इसकी हिफाजत आप कैसे करेंगे? भाई इसकी हिफाजत कैसे करें? इसका नट लगा दिया जाएगा, 2 नट लगा दूंगा मैं इसके पीछे, तो ये पक्का काम हो जाएगा. अगर ये मेरा कोई चोरी करता है तो इसकी FIR काटनी पड़ती है. अच्छा, इसके क्यूआर कोड होता है, क्या होता है आपके साथ? कोड होता है. अच्छा, कोड होता है जी, मेरे नाम पे कोड है तो इसमें इंटर हुआ है, तो कोड मारेंगे, अपनी पर्ची दिखाऊंगा तो 10 आ जाएगा भाई फलां मोटरसाइकिल है, फलां इसका ये नंबर है, इसका 705 नंबर है. तो इस वजह से ये बहुत अच्छी सहूलत दी गई हमारे भट्ट साहब ने प्रेस क्लब में. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मतलब थैंक्स. जी दलता कमगा तास्ता कमदा बोर्ड लगे दले आकी और कोड दी तौर करे शेवी हो यो तरफ तक मोटरसाइकिल्स दा कम अगदी अगपा वाले सर की हो बल तरफ तक तास्तुंगा दा खुदल छे दा हवाले सरा कोई तरफ ता औलस पदी हवाले सरा यानी खास कर मोटरसाइकिल कम सतुन की दी अगपा खफम दी हो बल तरफ ता हुकूमत दा होई छि दा हिफाजत दा पारा और खास कर इस्लामाबाद खार के गैर मुतलका मोटरसाइकिल्स नाराजी गाड़ी नाराजी होबल तरफ ता दी हिफाजत दा पारा या दी दा पारा हम इकदाम कवल पकार दी और बेखास कर दी कम उस टैक्स हवाले सरम जने वही चिदा टैक्स यो ने तरह का कार दा और बल तरफ ता दाविल की चिदा हिफाजत दा पारा दे मोटरसाइकिल चोरी अमदागा शांति दर करे या दा सिनोर चिकम दे
شهر حفاظت د پاره دا ضروری دی. اوس ګورو مخته چې آیا د دې نه سمخې ترازی ولې چې عدالتونو ته هم دا خبره تلی ده د دې په حواله سره د حکومت دغه پالیسی په حواله سره الله دې وکړي خیر. موږ مقصد دا و چې تاسو ته دغه وښیو چې په اسلام آباد ښار کې نن سبا موټرسایکل والا سهار پښمنۍ چې کوي نو ماښام رو جماعتي پورې په دغه جنجال کې سراګیر دي. سره دا پروګرام سره تر رسین شرانه پروګرام سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرې کوم. تر هغه ساعت پر غواړم تاسو نه عزت د الله پامان.